15-20 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੇ ਆ ਕਹਿ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਲਿਆ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾ ਦੇ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇ ਜੀ ਪਾਇਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਿਆ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टी टाइम में खुश आमदीद। यार गल ये है कि पहले मैं कमेंट पढ़ ला तुहाडे फिर मैं तुहाडे नाल गल करदा। इधर सिर्फ मैनू ना तुसीं 3-4 मिनट देने ने बोले कोई ना विच ठीक है ठीक है उस तो बाद फिर उत्ते तुसीं तबसरा कर लेना जेड़ा करना है जी ठीक है कमेंट मारो हाँ कमेंट पिंडियां वाला जेड़ा सिस्टम सी पिंडी वाला जी जी हैं जी रऊफ भाजी कह रहे ने उल 1300 ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਟੀ ਟਾਈਮ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬੂਝੀ ਜਈ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 5-7 ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਫਰੈਸ਼ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਰਊਫ ਚੌਧਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ 5-7 ਐਪੀਸੋਡਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖੈਰ ਆ ਅੱਛਾ ਆ कामा फामाकुफ 81 उस्ताद जी हफ्ते में एक आधा शो ओके उस्ताद जी उस्ताद मोहतरम ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਥੈਂਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 786 ਓਏ ਹੋਏ ਵਨ ਮੋਰ ਟੀਸੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਜਵਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿੰਡੀ ਪਕਾਨ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੋ ਲੈ ਅੱਗੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀ ਲੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਨਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਗਨੂਆਂ ਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਹੇਬ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਤਾ ਜ਼ੁਹੇਬ ਵੀਰੇ अच्छा जी नासर सलीम भाजी अल्लाह की कसम सारे प्रोग्राम में मैंने साथ आहा आहा करता रहा हूँ सुभान अल्लाह प्रोग्राम सारी जिंदगी आए वो कहता नाल मैं भी आहा आहा करता रहा अमजद अख्तर भारी वीर कह रहे उस्ताद जी अज तो शो वेखना औखा हो गया तुसी इमेजिन जस्ट इमेजिन दा पराठा ठीक है जी अगो जी बाबर साहब ने पिंडी नाल बाबर साहब ने पिंडी नाल ही सानू हलाल कर दिया मिनहा हुसैन अच्छा जी इमरान वीरा कह रहा उस्ताद जी सिर्फ ढाड़ी नहीं अताई भी मर गए यार क्या बड़ा दिमाग हाँ जी अच्छा जी अरमाग सजाद भाई मर गया यूके 3 घंटे रहंदे ने इफ्तारी च पिंडी गोश्त सुभान अल्लाह जानी टीम अच्छा जी अगो जी एन असलम अगेंट दे स्टूडियो हा क्या ही भिंडी बनाई खान साहब हुण मैनू बेगम नू गोल्ड दी रिंग लैके देनी पैनी है पिंडी बनावा हाय हाय इरफान वीरा कह रहा उस्ताद जी कसम से मेरे वीडियो रोक के पहले पराठा बनाना शुरू कर लिया है जी अच्छा जी आमर मेरा वीरा कह रहे आमर रहमान अस्सलाम वालेकुम जानी भाई अल्लाह आपको सबको अपनी फिजो मान में रखे हमेशा खुश रहे जानी भाई एक बात करनी थी कि खान साहब की चेयर पे उनके पीछे 1-2 कुर्सियां
रखवा दें, क्योंकि खान साहब के पीछे कुछ कुशन रखवा दें, बार बार टेक लगानी पड़ती है, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। राजा वीरा कह रहा उस्ताद जी मैं शो लेके रोटी खा रहा सी, कहता मैं शो वेखदे रोटी खा रहा सी, कसम ना उस्ताद जी मैनू अपना सालन फिक्का लगन लग पिया। थैंक यू है जी। अगो साध कह रहा खान साहब माफी दे दिओ, साडे कश्मीरियां दा बेड़ा गर्क होया पिया, ਹਾਏ बुरा हाल हो गया। JS चोपड़ा जानी भाई तुहाडा एहसान होया कि असी ऐसी इंसान रूह दा दिलदार करता अज, यानी एहसान होया कि असी, हाँ उन्हें कहा जानी हुण तुहाडा एहसान होया कि असी, हुण एहसास होया जानी, हुण एहसास होया कि असी इंसान आ, रूह दा कतल करता कहंदा जी। यानी कहंदा अज भिंडी गोश्त सुन के सानू यकीन होया कि मैं इंसान। वाह 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 वाह, नेमत मालिक। क्या कहने। लो जी कहंदा एक शहजादे 97 कह रहा मोहतरम बाबर कुरैशी साहब जनाजा पाड़ा है, मैं मर गया। ਵਾਹ 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 पर मैं कह रही कैसे क्या मजेदार बात। चीज है ना, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। ओए मोहम्मद 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 मुगल नहीं, महम मुगल, शो का टाइम पूरा करने का अच्छा तरीका है। ओ ਵਾਹ ओ हो गुल ओए होए ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਾ। नहीं यार कोई नहीं खैर, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। तू देख ला मैं कमेंट सिर्फ वो नहीं पढ़ रहा कि जेडे चंगे चंगे मैं कट के पढ़ी मैं सारे पढ़ रहा ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ताकि तुसी भी पढ़ो। 75 ਦੇ अगो किलर 9999 एक घंटा ओ उस्तादिया ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ओ मरे ਵਾਹ ਵਾਹ उस्तादिया मेरिया ਜਿਹਦਾ ਮੌਲੇ लंबा कर ले ਇਹ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी। अच्छा जी ट्रैवलर भाई ये बाबर कुरैशी साहब को कहो आइंदा पराठे वाली बातें ना करें, इनकी वजह से चाइना में बैठा रात 11 बजे मैं पराठा बना रहा। ਵਾਹ 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 ठीक है जी प्लीज जानी भाई मेरी रिक्वेस्ट कबूल करें। अच्छा ओके लो जी, यानी बहुत ने पराठे वाले तो हिसाब किताब जड़ा सिस्टम ਭਿੰਡੀ ਪਰਾਠਾ। पिंडी पराठा। हाँ जी अच्छा जी बाबर साहब की हाल चाल है? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹੁੰਚ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੀਂਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਓ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਂਡੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜਾ ਤੋੜਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਟੀਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਰਫ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਲਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਿੰਡੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਾਏ ਇਹ ਟੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਚਾਓ ਆ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਟੇਸਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੋਰਾ ਏ। ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੇ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਤੀ, ਟਿੰਡੇ ਐਸੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਕਰਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੌਰੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਕਹੋ, ਮਾਦਰਤ ਜਿੰਨੀ ਕਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਿੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲ ਰਾਮ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਨ ਹਾਪਾ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਪੋ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋ ਤੇ ਪੌਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਚੜੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਟੈਂਪੋ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਪੋ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟੈਂਪੋ ਮਾੜੀ ਆ, ਟੈਂਪੋ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਪੋ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਂਪੋ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿੱਜ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪੋ ਨੂੰ 120 ਤੋਂ 100 ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 60 ਤੋਂ 80 ਕਿਤੇ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਲਾ 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 ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਲ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿੰਡੇ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ 3000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟਿੰਡੇ ਭੁੱਲਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ 3000 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਜਸ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ? ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਲਓ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਰੱਬ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੇ ਵੀਲੌਗ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜਤਾ ਫਟਿਆ ਨੇ ਵੀਲੌਗ ਬਣਾਤਾ ਯਾਰ। ਇਤਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੈਨੂਇਨ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀਲੌਗ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਟਿੰਡੇ ਖਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਗੋਖੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਖਵਾਏ? ਨਾ 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 ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀ ਵਾਹਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ 28 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਹ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜਾਓ। ਜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਗਾਲਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਵਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਦਕਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹਾਣਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹਾਣਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲਣਾ ਜੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹਾਈ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ। ਆਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਟਿਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਉਹ ਧੁੱਪਾ ਇਹ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਤੌਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੜੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਰਮ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ। ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਧੋਤਾ। ਹਾਏ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਡੈਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਪਿਆਜ਼ ਧੋਤਾ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਗੇਮ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਮਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤੱਕਾ ਲਾਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਗਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ। ਰੋਟੀ ਹਾਏ ਪਿਆਜ਼ ਕਟਿਆ, ਅਦਰਕ ਕਟਿਆ ਤੇ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ। ਆਹਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕੀ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰਕ ਬਰੀਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਕਾ ਕੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਦਰਕ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ। ਅਦਰਕ ਕਟਿਆ, ਲਸਣ ਛਿਲਿਆ ਸਿਰਫ
ਉੱਤੋਂ ਲਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਰਕਾ ਛਿਲਕਾ ਛਿਲਕਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲਸਣ ਪੋਥੀ ਥੋਮ ਆਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਲਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੀਲ ਦੇ ਫਰਾਈ ਵਾਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰੜ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚਮਚਾ ਫੜਿਆ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਾ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਤੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਸਤ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੈ ਮਸਤ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰੀ ਟਕ 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 ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰੈਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਦੇ ਤੇ 4 ਪੀਸ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈ ਚੁੱਕੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਫੇਦ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਚ ਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕੜਤਣ। ਉਹ ਕੜਤ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਓਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਦਿਲ ਮਗ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਮਿਰਚ ਖਾਧੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਮਿਰਚ ਖਾਧੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਚਾਰ ਦੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਰ ਦੀ ਮਿਰਚ ਵਾਟ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹਾਏ। ਕਹਿ क्या कहते ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਢਾਡੀ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਏ ਐਂਜੋ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਰੂਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਹ ਉੱਪਰ ਬਰੂਰੀ पूरी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਅਬੂ ਐਡਮਿਟਸਨ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੈਟਮ ਗੁੱਟ ਉਸਤਾਦ ਜਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 15-20 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੈਬਲੇਟ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਫਰਾਈ ਵਾਨ ਉਹ ਫਰਾਈ ਵਾਨ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਔਲਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਨੇ ਇੰਜ ਚਮਚਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 15 ਉਲਾਜ਼ਮਾਤ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਕੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਦਰਕ ਉਹਦੇ ਚ ਲਸਣ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਧਨੀਆ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਜ ਚਮਚਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ 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 ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਸਣ ਨਾ ਰਵੇ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰਹਾ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾਹ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਸਮ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਡੋਲ ਲਿਆ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਾਇਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਟਰ ਨਵੇਂ ਮਟਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਟਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ओए मेरे उस्ताद जी गए ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਦੇ ਓਏ ਹਾਏ ਹਰੇ ਮਟਰ ਤੇ ਭਾਰੇ ਮਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹਰੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਉਹ ਮਟਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਟਰ ਪਾਏ ਕਾਦੇ ਤੇ ਨੇ ਮਟਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਮਚਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਆ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਇਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ, ਮਿੱਸੀ ਤੰਦੂਰੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਠਾਸ ਤੇ ਖਟਾਸ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਸੂ ਖਾਈ। ਹਾਏ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਈ ਏ ਕੱਲੀ। ਨੋਨੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 70% ਰੋਜ਼ਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ 70% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? 2:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਿਕਰ 2 ਯਾਨੀ ਹਾਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਏ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰਾਂ 'ਚ? 4 ਘੰਟੇ ਪਏ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਆ, ਓਕੇ। ਰੰਗੀਨ ਮੰਜਾ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਂਦਾ 'ਚ ਕਾਲੇ ਖੇਸ ਤੇ ਸਰਾਣੇ, ਰੰਗੀਨ ਮੰਜੇ, ਕੋਲ ਕੁੱਜੇ। ਹਾਂ, ਉਤੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਰਾ ਕੁੱਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਜੀ ਇੰਜ ਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮਸਤੰਜਾ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੰਜ ਇਮਲੀ ਮਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਦੀਨਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਧਨੀਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਖੱਟਾ ਟੀਟ ਚ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏ ਖੱਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਟਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਖੱਟਾ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਚਟਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਹਿੱਲ ਚੱਲੇ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਆਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੰਜ ਪੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ ਪੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਖਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਟਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ ਪਾਏ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਸੁਰਖ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੰਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੰਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਲਵੇ ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਉਸ ਹਲਵੇ ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਹਲਵਾ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ ਹਲਾਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਲਨ ਹਲਾਈਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੋ ਬਾਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਚਟਨੀ ਰਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਗਿਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਆ ਠੀਕ, ਸੁਣਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਕੁੜੀਏ
ਜ਼ੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲਾ, ਧਨੀਆ, ਅਦਰਕ ਆਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇ ਜੀ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਿਆ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ ਗੱਲ ਮੌਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਟੀ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਪੱਕਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੀ, ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਰਕਤੋਂ ਸਕਨਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੁਰੀ ਬੋਰੀ ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਥ ਖਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਇਸ ਬੱਗਾ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਫੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਆ ਸਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੁੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਕਸਮ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਟਰੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਹਦਾਇਤਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫਸਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਤਦ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਹਾਂ ਐ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਏ ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ, ਵਾਹ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, ਹਾਂ तेरी जात का भी जवाब नहीं, थले चीज़ों का भी जवाब नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸਾਈ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾ ਦੇਣੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ वो ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੀ। ਮਾਫ ਤੇ ਪੜ ਲਿਆ ਲਿਆ ਹੋਏ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਟਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਦਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤਰਵਾਇਆ। ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਟੀਂਡੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਖੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਝ ਤੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਤੜਾਇਆ। ਜੋਰ ਫਿਲੋ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਫੌਰਨ ਆਂਡੇ ਤੇ ਹੀ। ਓ ਯਾਰ ਉਧਰ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਦਲੀਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜੋਰ ਫਿਲੋ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੱਲੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ। ਨਾਲ ਗਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਰਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹਾ। अब ना मैं अब ना मैं ना तू है ना वो माजी है फराज। बाबा जी आओ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹਜੇ ਆਟੇ ਲਈ ਡਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਇਆ ਤੋੜਦਾ। हैं ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਮਟਨ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਰੋਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਰੇ ਚੂੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। दस यार। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਚਲ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੋੜ ਕੇ। नहीं नहीं ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਮਟਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ,
ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰੋਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਰੂ ਆਈ ਕੁੜੀਓ ਬਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਜ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ABC ਵਾਲੇ ਪਾਪੜ ਲੈ ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਦੱਸ ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਤੜਾ ਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇ ਚਵਲ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਢਾਂਡੀ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਓਏ ਪਿਛਲੇ ਚੌਕ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਂਤੀਆ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਫ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤੋੜ ਲਿਆ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਫ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਪਕਾਊਗਾ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਟੀਂਡੇ ਪਕਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੀ ਕਾਲੂ ਘਟੀਆ ਸਾਲਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਚ ਬਾਅਦ ਅਲਫੀ ਪੀਣ ਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੜਵਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਟੀਂਡੇ ਐਸੇ ਹਾਨੋਂ ਪਕਾਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ 4-5 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੜਾਇਆ ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟੀਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਟਨ ਬਣਾਇਆ, ਚਵਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮਟਨ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਰੋਇਆ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਟੀਂਡੇ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ। ਅਦਬ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਓ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ 4-4 ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਓ। ਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋੜ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਰ ਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋੜੇ। ਜਾਂਦੀ ਫਿਟੇ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਰ ਫਿਟੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਲੈਪ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋੜ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਨ ਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਹੀ। ਤੁਰ ਫਿਟੇ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਲਾਮ ਖੋਲੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਾਂ ਚਿੜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਿੜੀ ਵੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਉਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਿੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਮਰੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀ ਰੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਮਰੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿੜੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਭੁੱਲਣ ਦੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਕਿਆ, ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ? ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। first ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਤੇ, ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰਾ ਚੇਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ, 2 ਗਲਾਸ ਪੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਕੀ ਪਈ ਆਏ ਚੋਂ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ।
पूरी गली मेरा चेदा कर रही है, बकवास बंद कर, चपेड़ मारेगा हुण क्या मेरा रोजा ते सामने करो भी चीज खा आया बई मैं सेब खा गया ते हुण खाधी उदों वा भी जदों बाद च अम्मी ने देखिया जां बाद च मैनूं याद आया पानी मैं अगों पिछों नहीं पींदा इन्ना हाँ सब को मैं 1000 चीज़ां भुल के खा गया ते जदों अफतारी हुई ते मैं बैठा ते मेरा आपा कहंदा मैं तेरे जुत्तियां मारनी उठ मैं कहा अब मेरा रोजा वा बकवास ना कर मेरा रोजा अम्मी भी कहती इहनूं इदां ही ड्रामे करदे आ सवेर दा हर शै खा गया दही मैं थोड़ी जी रखी सी वो खा गया मटर मैं लिया के कड्ढण नहीं था वो फके मार मार खा गया पानी ते 20 वारी इहनूं मैं वेख्या पींदे नूं लेकिन मैनूं पता सी कि मेरा रोजा वा क्योंकि नीयत मैनूं पता सी ना कि मैं वाकई भुल्लिया वां तौबा कराती मैं भाजी उस्ताद जी ऐसा रोजा नहीं रखिਆ होना ਕਿਸੇ ਨੇ कली नीयत ही सी रोजा कदा रह गया ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਾ ਵਾਹ ਲਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਖਾ ਲਾ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡਿਆ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਰਾ ਕਹੋ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਓਏ ਆਹੋ ਖਲੋ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਜੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਰੰਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕਾਲੂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪ ਗਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸ ਯਾਰ ਦਿਲ ਫਿਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੋਕੀ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਫੱਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਤੋਬਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਲੈਬ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੱਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡਿਆ ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਐ ਪੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਘੁੱਟ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੋਨੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾ ਦੇ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਲਾਜ ਇਲਾਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਲੈ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਆਹੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਖਜੂਰ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਿੰਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦਾਗੀ ਖਾਧੀ ਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਪਰਾਈਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਅਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋੜ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ ਅੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਤੈਅ ਖਾਨੇ ਚ ਤੈਅ ਖਾਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਖਾਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਨਾ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਚੂਨਾ ਚੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕੰਧ ਦਾ ਚੂਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਟੈਪ। ਹਾਂ ਭਿੰਡੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੁੱਫੜ ਕਿਹੜਾ? ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਫੜ ਆਉਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ। ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਚ ਬਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਹਰ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਛਿੱਲੇ ਐ ਇਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੌਣਕ ਜੀ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਕ ਲੱਭੇ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਫੀਕੋ। ਡੀ ਟੈਪ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਡੀ ਟੈਪ। ਅੱਛਾ, ਹੋਟਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਪਕਾ ਕੇ? ਸਾਲਣ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਛੋੜਾ ਤੇ ਏਡਾ ਟੇਸਟੀ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, 2 ਹਾਂਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਦੇਖ। ਹਾਂ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੁੱਕ ਲੱਭੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਚਨੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਦੇਗ ਪਕਾਉਣ ਚ ਮਹੱਲੇ ਚ। ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ 2 ਵਜੇ। ਯਾਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਫਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਈਦਾ? ਉਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਸੁਰਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਨਾਨ ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਮਲਾਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਚੀਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੋਸਾ ਨਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਾਈ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਨੋਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਨਾਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਨਾਨ। ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪੈਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਟੀ, ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ 2 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਖਾ ਕੇ ਲਤੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਰੋਟੀ ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਹਨੇ ਪਕਾਇਆ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਖਾਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ?
ਟਰਾਲੀ ਲਓ ਜੀ ਐਡਾ ਪੌਜ਼। ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਨੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਦੋਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਦੋਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਉਸੀ ਨਾਨ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੋ ਕਰ ਚੂਰੀ ਦਾ ਵਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਚੂਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਚਮਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਨਾ ਪੜਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਤੇ ਹਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਬੋ, ਸ਼ੋਰੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਬੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਡੁਬੋ। ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला ਮਲੀਦਾ, ਕਿ ਨਾਨ ਦਾ ਫਲੂਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਚੂਰ ਕੇ ਇੰਜ ਕਚੂਰ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਆ ਨਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਵੀ ਆ, ਨਮਕ ਵੀ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਪਕਵਾ ਮੰਗਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨ ਤੇ ਮੌਤ ਪਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਮਸਨੂਆਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ, ਉਹ ਹਲਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਕੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਕੇ, ਮੁਰਗਾ ਦੇਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਹਾਏ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਾਦਰਤ ਭਰਾ, ਖੁਦਕਸ਼ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਪੁਆਰਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਚਾ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਲਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘੁੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਆ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੋਕਤ ਸੁਰਖ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹਲਵਾ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਮਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਹਲਵਾ ਹਾਂ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਾਏ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਨਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਦੀ ਦਾ ਚਮਚੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਨਾਨ ਦੀ ਆਇਓ ਬੁਰਕੀ। ਭਾਜੀ, ਓਏ ਭਾਜੀ ਆਇਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਲਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਇੱਧਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜੀ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਟ ਵੀ ਹਾਏ ਖਾਨ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਟਾ ਲਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਸ ਮੋਰ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵੋ, ਹਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵੋ, ਸੁਣ ਉਹ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵੋ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵੋ, ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵੋ, ਓਏ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵੋ। ਸੁਣ ਲਓ। ਓਏ ਆ ਕੁੱਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਐਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੀਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੀ ਖਵਾਉਂ, ਕਰੇਲੇ ਖਵਾਉਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਗਏ। ਆ ਲਓ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ। ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੋਊ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੈਪ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਇਤਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੇ ਤਾਂ ਰਾਇਤਾ ਆਹਾ ਅੱਲਾ ਰਾਇਤਾ ਲੋ ਕੱਲ ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਦੀ ਪਕਾਇਆ ਕੁਝ? ਮੈਂ 8 ਕਾਨੇ ਹੈਗਾ ਤੇ 8 ਕਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੰਢੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਢੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਜੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ- ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਦ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਰੀਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਏ ਓਏ ਬਾਅਦ ਕਿਤੋਂ ਖਾਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਹੋ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਟਿੰਡੇ ਕੱਲ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਟਿੰਡੇ ਭਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੇ ਟਿੰਡੇ ਭਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਦੇ ਭਰੇ ਟਿੰਡੇ ਖਾਦੇ ਹੀ? ਉਹ ਭਰੇ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੇ ਟਿੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰੇ ਆ ਟਿੰਡੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਟਿੰਡੇ ਐਵੇਂ ਆ, ਟਿੰਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਟਿੰਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਇੰਜਾ ਮੈਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਖਾਨ ਹੈ ਘਰੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਰੇ ਬਤਾਉਂ ਖਵਾਏ, ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਨਾ ਭਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਖਾਲੀ ਭਰੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਨਾ ਭਰੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਤਾਉਂ ਸਿਰਫ ਕਟੇ ਘਰ ਅਰਬੀ ਬਤਾਉਂ ਖਾਦੇ। ਬਤਾਉਂ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਤਾਊਂਗਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਪੂਰਾ ਵਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪੱਕਿਆ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਮਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਤਾਉਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਜਾ ਸੁਭਾਨ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਲੀ, ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਲੀ। ਗਿਆ, ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਟੱਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਟਿਫਨ ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ ਉਹ ਫੈਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹਾਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਖਾਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਓਏ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ 12 ਦੀ, ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਮਤਲਬ ਐਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਫਨ ਚ ਪਵਾ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਟਿਫਨ ਚ ਪਵਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੀਂਡੇ ਤੇ ਖਵਾਓ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਈ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੀਂਡੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਕਣੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਨਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਤਮਾਸ਼ੀ ਰੈਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੇਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਮਾਸੀਲ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਵਾਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਜਾਜੀ ਖਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ 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 ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਲਾਈ ਜਾਈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਤ ਅਲੀ ਨਾ ਹਾਰਨ ਦੇ ਟੀ ਟੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਅਗਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।